Hello students and welcome back to Aspire Academy. This is your Anmol ma'am और আজি মই লৈ আনিছো কেইটামান MCQ for class 10 যিবিলাকে এবাৰ দিব HSLC for SEBA and CBSE both. SEBA, HSLC and CBSE 2023 mission 90 plus. ঠিক আছে and বেছি দীঘলীয়া নকৰো কথাটো. Let's go. আজি প্ৰথম কোৱেশ্চন আছে the above reaction. See the question. তোমালোকে যদি answer জানা please comment দি দিয়া. The above reaction is an example of. চাৰিটা example দি চাৰিটা types of reaction আছে কি আছে? ইয়াৰ চাৰিটা দি আছে actually পাঁচটা থাকে. So first is combination reaction. Combination reaction মানে কি? Combine হোৱা. ঠিক আছে তার মানে product এটা থাকে reactant তোমালোকে জানা কথাটো আৰু থাকে product. So combination reaction মানে কি combination reaction of product single থাকে single আৰু reactant দুটা নল তাতকে বেছি থাকে for example A plus B gives C. This is the type of example of combination reaction. So soa yat equation soa Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. So yat tomaloke soa product এইটো হল product. This is product and this is reactant. Okay, so this is product, this is reactant. So product juntu ase eta ase niki nohoy product yate duta ase. So it is not a combination reaction. Na tar pisot ahibo double displacement reaction. Double displacement reaction mane ki jana displace kora kintu duta mane for example double displacement reaction ki hobo AB plus CD gives AD plus CB. মানে কি হয় সোয়া দুটা কম্পাউন্ড আছে reactant. This is reactant and this is product. Now see reactant দুটা কম্পাউন্ড আছে A এর লগত B আছে C এর লগত D আছে এতিয়া B এ কি কৰিব D এর জায়গা লব A B A D এর জায়গা লব A C A এর জায়গা লব সোয়া তার পিছত কি হল AD plus CB মানে ডাবল ডিসপ্লে হৈ গল এয়ারো ডিসপ্লে হৈ গল ইয়ারো ডিসপ্লে হৈ গল. সো দিস ইজ ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন হয়. তো ইয়াত সোয়া তার কারণে কি হব লাগিব তোমালোকে এটা বস্তু চাই লোৱা ইয়াতেও কম্পাউন্ড হব লাগিব ইয়াতো কম্পাউন্ড হব লাগিব. নাও ইউ নো compound and element difference. এই দুটা ডিফারেন্স কি সোয়া ইয়াত সোয়া this is a compound মানে more than 2 or more than 2 element যেনে কি এটা আছে Fe মানে আয়রন ফেরাস আৰু O মানে অক্সিজেন. সো দুটা এলিমেন্ট হৈ কিনে এটা কম্পাউন্ড ফর্ম হৈছে ইয়াতে কিন্তু this is element this is not compound. ঠিক আছে বাট কি কৈছো ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশনত এই পিনেও কম্পাউন্ড হ'ব লাগিব. ঠিক আছে দুটা এলিমেন্ট তার পিছতে জায়গা চেঞ্জ হ'ব বুঝি পাইছা না. সো since this is only element one element that is it is not a compound. So এইটো ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন নহব তার ডাবল ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন নহব. ডাবল ডিসপ্লেসমেন্টত এনেকুৱা হয়. ঠিক আছে নেক্সট আছে ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন. সো ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন মানে কি কোৱাচোন ডিকম্পোজিশন ইজ জাস্ট অপোজিট অফ কোৱাচোন what is that decomposition is just opposite of combination reaction. combination reaction কি হয় প্রোডাক্ট সিঙ্গেল থাকে কিন্তু ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশনত এটো যে রিঅ্যাকটেন্ট হয় reactant single থাকে. For example AB gives A plus B. So this is a eto reactant hol eto product hol. Okay, so ইয়াত কি হয় reactant single থাকে single in the sense compound হয় কিন্তু এটা থাকে. Okay, so তার পিছত এলিমেন্ট লৈ ভাগ হৈ যাব या फिर compound element mix হৈ যাব. So is this decomposition reaction সোয়া না ইয়াতে দুটা আছে এটা কম্পাউন্ড আছে এটা এলিমেন্ট আছে. So this is not a decomposition reaction. So obviously it will be a displacement reaction হয় না কারণ তিনটাই নহয় না এটো combination reaction হল না double displacement reaction হল না decomposition reaction. Still if we check so our displacement reaction মানে কি AB plus C gives AB plus C gives CB plus A. হয় না নহয়. সো ইয়াত সোয়া এটো AB F মানে A O মানে B ইয়াত কি হয় এই C এ এর জায়গা লয়
আৰু এটো অকলে হৈ যায় যদি C is more reactive sorry C is less reactive okay C যদি এইটো C more react কিতাবা বোর্ড মাতে অলপ ধকা দিয়ে দেই সোয়া কি হইছে সোয়া এ বি ৰ লগত মাছ মিলি আছে হয় নহয় আহিলে সি সিটো অলপ বেছি ৰিএক্টিভ হয় এতকে সেই কাৰণে কি কৰিবে এ জায়গা লৈ লব তাৰ পিছত সি বি হ'ব এ অকলে হৈ যাব মানে সি টো অলপ বেছি তাৰ বেছি দম আছে তাৰ বেছি চলে মানে কথাটো গম পাইছান নাই so this is more reactive okay so the answer is displacement reaction ইয়া তোমালোকে গম পাম মেম আমি কেনে গম পাম কোনটো more reactive কোনটো less reactive তোমালোকে যদি এখিনি নাজান তাৰ মানে তোমালোকে ভালকে সায়েন্স পঢ়া নাই তালৈকে কেমিস্ট্ৰি হয় না নহয় so তোমালোকে reactivity series পঢ়িব লাগিব so now next question is food cans are coated with tin you know food cans কিছুমান আমি পাও ন মানে বনি থাকা মাছ বিলা cannot পাও হয় না so cooked food cans are coated with tin ভিতৰত tin থাকে and not with zinc why তো ভিতৰত যোনটো ফুড ক্যান হবে suppose this is a food can ভিতৰত tin থাকে it is inside material is made up of tin not zinc reason কি হ'ব কোৱাচোন not zinc why what is the reason now see first is zinc is costlier than tin is this true so zinc to বেছি দাম না tin to বেছি দাম that is not a matter বেলে কিবা হ'ব এটো নহয় ঠিক আছে second is zinc has high melting point than tin no it is nothing to do with that কারণ খানাটো মানে গরম হৈ না থাকে যে মেল্ট হৈ যাব okay zinc is more reactive than tin yes this is the correct answer so যদি জিংকেটি বনায় যদি ভিতর মানে ভিতর লেয়ার যদি আমি জিংকেটি বনাও জিংক টু টিনতকে বেশি রিঅ্যাক্টিভ হয় মোর রিঅ্যাক্টিভ তার মানে কি হ'ব তার মানে খানাৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰি কিনে খানাটো বেয়া বনাই দিব হয় নহয় সো আমি খালে আমাৰ ফুড পয়জন কিবাটা হ'ব পাৰে সো that is the reason we use tin okay zinc is less reactive than tin এইটো reason the correct answer is zinc is more reactive than tin হেকাৰণে আমি zinc use নকৰো আমি tin use কৰো ঠিক আছে now let's move to the next question you can see in board mati swa a solution turns red litmus blue মানে কি হৈছে red পা কি কালার লৈ গৈছে কোৱাচোন red পা কি কালার লৈ গৈছে red পা ব্লু কালার গৈছে সো red পা ব্লু কি হে লৈ যায় কোৱাচোন কোনটো it should be acid or base কোৱা so this is base মনত থবা হা base means red to blue for litmus paper তার মানে কি জানানে যদি আমি লিটমাস পেপার কোনটো লিটমাস পেপার red litmus paper যদি আমি কিহত দিও বেসক দিও then it will be converted into blue color ঠিক আছে আৰু যদি আমি blue litmus paper দিও কি লিটমাস পেপার ব্লু ওকে রেড থাকে ব্লু থাকে তোমালোকে গম পাইছা আৰু যদি আমি ব্লু লিটমাস পেপার কোড দিও কোৱাচোন যদি আমি দিও কোড দিও এসিড then it will be converted into red বুজি পাইছা না ব্লু লিটমাস পেপার যদি আমি এসিডক দিও এটো রেড হ'ব red litmus paper যদি আমি বেসক দিও এটো ব্লু হ'ব so red litmus paper blue হৈ গৈছে that means the solution is tell me the solution is base বুজি পাইছা না the solution is base তাতে কি কৈছে its pH is likely to be what is pH means power of hydrogen ion H+ ion okay এটো সবতকে বেশি হাইড্রোজেন আয়ন কোড থাকে এসিডো থাকে যে জিমান কম থাকে মানে যদি আমি লেফট পা রাইট পিনে যাও
চোৱা you know pH scale কেনেকুৱা থাকে this is 7 7 মানে নিউট্রাল হয় না নহয় আৰু এপিনে কি 0 পা স্টার্ট হ'ব 1 2 3 4 5 6 যিমান এপিনে যাব এসিডিক এটা হাইলি স্ট্রং সো যিমান এপিনে হিমান স্ট্রং এসিড আৰু সবতকে স্ট্রং অলপ উইক কৰি নিউট্রাল তাৰ পিছত কিমান লৈ আহিব 14 13 8 9 10 11 12 so this will be base যিমান এইটো বা হাইলি বেস এটা আমি ইয়াত কি গম পাইছো কোৱাচোন ইয়াত আমি এটো গম পাইছো যে সলিউশন হয় বেস সলিউশন হল বেস এতিয়া যদি 7 আহে that means the solution is neutral যদি 6 আহে that means solution is acid from 0 to 6 this is acid হয় না নহয় আৰু যদি 8 আহে this is 7 ত কলা বেছি আহিলে বেস so from a ইখিনি পা এটো হ'ব বেস সো আমাক কি লাগে আমাক বেস লাগে কি লাগে বেস লাগে সো 1 আহিলে কি হ'ব এসিড হ'ব এটো নহয় 4 আহিলে কি হ'ব এসিড হ'ব এটো নহয় 7 আহিলে কি হ'ব এসিড হ'ব এটো না তার মানে কি 10 আহিব so the answer is this so the correct option is option D বুজি পাইছা নে okay now let's move to the next question so board mate so next question which of the following is not correct এই বস্তুটো চাবা দেই কিতিয়াবা কি হয় তোমালোকে এই বস্তু নুসুৱা হেকানে যোনটো কারেক্ট হয়তো টিক দি দিবা হয় না নহয় which of the following is not correct statement about the trains when going from left to right across a periodic periods of a periodic table you know periodic table modern periodic table জানা নাই so ইয়াতে কোনটো not true কইছে হা not a correct ঠিক আছে সো আমি ফার্স্ট সাম the elements becomes less metallic in nature যদি আমি লেফট পা রাইটে পিনে যাও তোমালোকে periodic table চাইছা isn't it সবতকে লেফটত পিনে কি থাকে মেটালস তার পিছত মেটালয়েড তার পিছত নন মেটাল হয় না নহয় তো লেফট পিনে কি থাকে মেটাল থাকে তার পিছত মেটালিক থাকে তার পিছত নন মেটাল মানে যিমান রাইট পিনে যাবা এটো মেটালৰ নেচাৰটো কমি যাব হয় না বাট ইয়াত কি কোৱা আছে the element becomes less metallic yes true this is true আমি কি কৰিম লেফট পা রাইটত যাম লেফট পা যদি আমি রাইটত যাম মেটালিক নেচার কমি আছে মেটাল তাৰপিছত মেটালৰ তাৰপিছত নন মেটাল হয় না দিস ইজ ট্ৰু বাট আমাক ট্ৰু টু না লাগে আমাক ফলস লাগে কাৰণ কি কৈছে নট কারেক্ট কি কৈছে নট কারেক্ট সো আমাৰ ফলস লাগে সো এটো আমি ঠিক নকৰো যে এটো সঁচা কথা কিন্তু আমি ঠিক নকৰো কাৰণ আমাক সঁচা কথা না লাগে আমাক মিছা কথা লাগে বুইছা সেকেন্ড সো the number of valence electron increase is this true সো কেনেকে বনাই কোৱাচোন হাইড্রোজেন ইয়াত থাকে হিলিয়াম ইয়াত থাকে লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন এনেকে যায় ন লিথিয়ামৰ আউটাৰমোস্ট অরবিটত 1 ইলেক্ট্রন থাকে ইয়াৰ আউটাৰমোস্ট ইলেক্ট্রনৰ অরবিটত 2 ইলেক্ট্রন থাকে ইয়াৰ 3 ইলেক্ট্রন হয় নে নহয় তোমালোকে যদি পঢ়িছা তেতিয়া ফ্লোত যাব পাৰিবা নহলে নোৱাৰিবা বুইছা এখানে আগতে কনসেপ্টটো ক্লিয়ার কৰা ঠিক আছে সি the number of valence electron increases this is true what is valence electron valence electron means number of electron on the outermost orbit হয় নহয় so outermost orbit number of jiman electron that is called valence electron so যেতিয়া আমি লেফট পৰা রাইট পিনে যাও obviously number of valence electron increase হ'ব হয় না so this is also true but আমাক ট্ৰু নালাগে ইয়াত কি কৈছে which is not correct কি কৈছে which is not correct so এটো আমি কাটি দিও থার্ড সোয়া the atoms lose their valence electron more easily সোয়া আমি কি শিকিছো আউটাৰ মোস্ট অরবিটত যিমান কম ইলেক্ট্ৰন থাকিব হিমানে লুজ কৰিবলৈ ইজি হয় হয়নে নহয় কিয় what is the reason tell me আউটাৰ মোস্ট অরবিটত কম ইলেক্ট্ৰন থাকিলে লুজ কৰিবলৈ ইজি কাৰণ সোয়া ইলেক্ট্রন কোনে টানে ইলেক্ট্রনক টানে প্রোটনে এটো ইলেক্ট্রন হল এটো প্রোটন হল প্রোটন ইজ পজিটিভলি চার্জ আর ইলেক্ট্রন ইজ নেগেটিভলি চার্জ সোয়া প্রোটনে ইলেক্ট্রনক টানে যদি বেশি ইলেক্ট্রন থাকিব হয় নহয় আৰু প্রোটন তাহাতৰ ফোর্স বেশি থাকিব হয় নহয় সো যিমান কম ইলেক্ট্রন থাকে হিমান লুজ কৰিবলৈ ইজি less electron
less electron, so less electron, easy to lose, more electron, hard to lose. বুজি পাইছা নাই? যদি ইলেক্ট্ৰন লেছ হয় তেতিয়া লুজ কৰিব ইজি হয়, যদি বেছি হয় লুজ কৰিবলৈ টান হয়। সো the atoms lose their valence electrons more easily. So this is not true. But আমাক কি লাগে? Not correct লাগে, হয় না? আমি এটা টিক দিম। This is true. This is the correct answer. True নহয় কিন্তু correct answer. Fourth is the oxide become more acidic. No, the oxide become more basic. So this is also not applicable for this question because this is true, but we don't want true statement, isn't it? Now let's move to the next question. Board matitsu next question. The name of process with the help of which carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled. So what is autotrophic organism? June khana nije banaye. Producers make their own food. These are called autotrophic organism. So a organism or the name the process with the help of which carbon and energy requirement of autotrophic organism are fulfilled. তাহাঁতৰ যোনটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিহৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কাৰ্বন এণ্ড এনাৰ্জি সেইটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফুলফিল কৰা যোনটো প্ৰচেছক কি কয় ফটোচিনথেসিস মানে কি তাহাঁতক খানা লাগে আৰু প্লান্টে খানা কেনেকৈ পায় সানলাইটৰ থ্ৰু দি আৰু সেই প্ৰচেছক কি কয় ফটোচিনথেসিস হয় নে নহয় সো দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ তাৰ বাহিৰে হোৱাট ইজ ট্ৰান্সপাইৰেশ্যন লছ অফ water through leaf. What is translocation? Movement of organism. Or what is photophosphorylation? It is the process of photosynthesis. In the process of photosynthesis, the phosphorylation of ADP to form ATP using energy তোমালোকে ভাবিবা মেমে ইমান ডেফিনিশন কিয় দি আছে এইবিলাক আহিব পাৰে এক্সামত ইজ কল ওকে যিমান পঢ়াইছো সব ডেফিনিশন ভালকে চাবা এইবিলাক এক্সামত আহিব পাৰে ক্লিয়াৰ সো এইবিলাক হয় ট্ৰান্সপাইৰেশ্যন ট্ৰান্সলোকেশন এন্ড ফটোফসফোরাইলেশন ঠিক আছে now let's move to the next question so an electric bulb is rated 220 volt 100 watt এইবিলাক তোমালোকে যদি বাল্ব কিনি লৈছা তাতে তোমালোকে পাবা something volt লিখা থাকে something w লিখা থাকে it is operated on this much volt then the power consumed is so power আৰু potential difference মানে volt এই relation কি what is the relation the relation is p equal to v square by r and r is constant for a given bulb হয় না নহয় r মানে resistance it is a constant not always depends on the length and area তোমালোকে পাইছা হয় না নহয় সোৱা ইয়াত কি কৈছে এটা বাল্ব দিয়া আছে এটা ৰেটেড আছে 220 ভোল্ট ইমান পাৱাৰত সো পাৱাৰ মানে p equal to v square by r বুজি পাইছা সো ইয়াত suppose ইয়াত দিয়া আছে P1 equal to 220 volt আৰু P1 equal to 100 watt এটো watt মানে পাৱাৰৰ সোৱা যোনটো প্যাৰামিটাৰ দিয়া থাকে হেতু কি হয় আমি কেনেকৈ গম পাম আমি সাম ইয়াৰ ইউনিট সাম
হয় না ওয়াট কাৰ ইউনিট হয় পাৱাৰ ইউনিট সো দিস ইজ পাৱাৰ V volt car unit potential differential unit voltage so this is volt P1 equal to 100 watt and V1 equal to 220 volt হয় না হয় এতিয়া সোয়া so ইয়াত ইকুয়েশন কি আহিব 100 equals to 220 divided by r 220 square এটো এটা ইকুয়েশন আহিলে হয় না নহয় সিমিলারলি সোয়া নেক্সট কি হ'ব ইয়াত কি কৈছে নেক্সট কি কৈছে যদি এটো ই মানত অপাৰেট হয় so V2 equals to 110 volt then the power consume our power lage P lage P2 ami na janu so P2 equal to V2 square by R hone na hoy so ki hobo P ami na janu equal to 110 whole square by R etia ami etu equation 1 আর 2 আমি ডিভাইড করলে কি আহিব সো এটো ইকুয়েশন আর এটো ইকুয়েশন আমি ডিভাইড করিম এতিয়া 100 by P2 gives 220 square by R divided by 110 square by R R কাটা যাব 100 divided by P2 gives 220 into 220 divided by 110 into 110 0 0 কাটা গল 0 0 কাটা গল 11 into 2 11 11 into 1 11 11 into 1 11 11 2 into 22 P2 into 2 into 2 gives 100 এবিলাক সিম্পল ক্যালকুলেশন হয় তোমালকে নিজে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মেইন কনসেপ্টটো বুজা আৰু ঢেৰ প্ৰ্যাকটিস কৰিবা বুজিলানে ঢেৰ প্ৰ্যাকটিস যদি নকৰা তিতা কথা বহুত বেয়া হৈ যাব 25 ওয়াট so you know the formula but if you don't practice তোমালোকৰ silly mistake হ'ব ঠিক আছে this is the simple calculation which you can do and the correct answer is 25 watt so which is the correct option option B clear so কিমান ইজি হৈ গৈছে যদি তোমালোকৰ ফৰ্মুলা মুখস্থ আছে আৰু যদি তোমালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰিছা দেনহলে তোমালোকে পাৰিবা ঠিক আছে so let's move to the next question so question number 7 which of the following is not derived from the energy of the sun sunor energy derive কৰা নহয় মানে ইয়াৰ পা পোৱা নহয় কোনটো সোয়া biomass this is derived from the sun energy যদি sunlight না থাকে এটো নহব nuclear energy yes this is not derived from the sunlight geothermal energy যদি sunlight না থাকে heat না থাকে এটো নহব wind energy এটো sunlight পা derive হয় wind কিয় flow হয় because of low pressure high pressure মানে হাৱাটো গৰম হৈছে হাৱাটো ঠাণ্ডা হৈছে তার কারণে এই কারণে wind flow হয় না নহয় সো হেতু কিয়ৰ কারণে হ'ব sunlighৰ কারণে হ'ব okay now this is the option B is the correct option now let's move to the next question so board matit so question number 8 which of the following group contain only biodegradable item what is biodegradable which can mix with nature mix with soil যার decomposition hobo it can be decomposed it will get decomposed isn't it and non biodegradable cannot be decomposed naturally and easily okay etu hol kotha etia soa yat ki koise which of the following groups only contain biodegradable item so is cake decomposable yes ami cake khao hone no so this that is decomposed it made up of flour koni kiba kibi di banai hone no so these are decomposed it decompose hoy so this is biodegradable wood this is natural it decompose hoy and grass this is it decompose hoy so this is the correct answer next now fruit peel mane bakoli fruits bakoli it decompose hoy cake decompose hoy lime juice decompose hoy so this is also correct grass decompose hoy wood decompose hoy plastic decompose no hoy na use less plastic or say no to plastic so this is not a correct answer last sound grass over flower hobo leather hobo tumala ma'am leather kene hobo leather actually pure leather is made up of skin of what animals hone na hoy
So human beings or animals are also decomposition. মানে লিভিং থিং বিলাক ডিকম্পোজ হয়. So this is also correct. So এইটো কোৱেশ্চনৰ তিনটা এইটো অপচন আৰু এইটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব. ঠিক আছে? Okay, now let's move to the next question. So question number 9. A solution reacts with, এইটো solution আমি নাজানো, কিন্তু ই কি কৰিছে, react with crushed egg shell, কণীৰ যে বাকলি থাকে তাৰ লগত react কৰি কি বনাইছে, give a gas that turns lime water milky. এইটো কোনে কৰে? lime water milky কোনে কৰে? CO2 এ কৰে, হয়নে নহয়? আৰু crushed egg shell কি থাকে? CaCO3. তো এইটো ৰিয়াকশন কি হ'ব? সলিউশনটো আমি নাজানো, সলিউশন জানো নে নাই? সলিউশন আমি নাজানো, মানে এইটো সলিউশন হ'ল প্লাস CaCO3 কি বনাব? CO2 বা কিবা কিবি বনাব পাৰে, আমি নাজানো, হয়নে নহয়? সো ইয়াত চোৱা, এইটো তোমালোকে ৰিয়াকশন পাইছে, ইয়াত থাকিব HCl, হয়নে নহয়? তাৰ পিছত CaCl2 ফৰ্ম হ'ব, CaCl2 আৰু লগত পানীও ফৰ্ম হ'ব. Okay, so this is the required equation. এইবিলাক ইকুৱেশ্যন তোমালোকে পঢ়ি আছা, যিবিলাকে পঢ়া নাই গম নাপাবা, যিবিলাকে পঢ়িছা গম পাবা. আৰু যেতিয়া যিবিলাকে পঢ়া নাই এতিয়াতো গম নাপাবা, কিন্তু যেতিয়া নপঢ়ি পিনে লাইফটো কষ্ট হ'ব তেতিয়া গম পাবা. বুজিছা নাই? So this is the required equation. কিন্তু আমাক এই গোটেই ইকুৱেশ্যন নালাগে, আমাক কি লাগে? জাস্ট এইটো লাগে. The solution this is this. Okay, and option দিয়া আছে NaCl HCl. So this is the correct answer. এইবিলাক নহয়. Clear? Okay, now let's move to the next question. So question number 10. An element reacts with oxygen. Carlo react with oxygen to give a compound with high melting point. Okay, this compound is also soluble in water and the element is like to be. So ইয়াত কি soluble in water হয়, আৰু হেইটো কি কৰিব, অক্সিজেনৰ ৰিয়াক্ট কৰি কি বনিব, হাই মেল্টিং পইণ্ট. So this is Ca plus O2 gives CO2, CaO2. ঠিক আছে? সরি, CaO হ'ব, মানে চোৱা কেলছিয়ামৰ ভ্যালেন্সি কিমান হয়? 2. অক্সিজেনৰ ভ্যালেন্সি 2 হয়. যদি আমি ক্ৰিছ ক্ৰছ মেথড কৰো তেতিয়া কি হ'ব? Ca2O2 2 কাটা যাব, হ'ব CaO. So it will be CaO. Clear? So this is the correct required equation আৰু calcium correct answer. Now let's move to the next question. Swa board mati swa, where should be an object be placed in front of convex lens? So lens or mirror নহয়, convex lens কেনেকুৱা থাকে কোৱাচোন? convex lens, this is convex lens. তোমালোকক একদম মানে মনত থাকিব লাগিব, which is convex lens, which is concave lens, which is convex mirror, concave mirror, একদম মানে it should be in the tip of your tongue. Okay, so where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object? বুজি পাইছা নাই? ইমেজ ৰিয়েল লাগিব আৰু ইমেজৰ সাইজ অবজেক্টৰ সাইজ লগত মিলিব লাগিব. এটা তোমালোকে গুটে এটা ফিগাৰটো তোমাৰ মনত থাকিব লাগিব, কোনটো ফিগাৰত অবজেক্ট আৰু ইমেজৰ সাইজ সেম আছে in the context of convex lens. কোৱাচোন তোমালোকৰ ড্ৰয়িং মনত আছে নাই? this is f, this is 2f. যদি অবজেক্ট 2f ত থাকে কি হয় তেতিয়া কোৱাচোন? f1 f1 f2 2f2. যদি অবজেক্ট 2f ত থাকে তেতিয়া কি হ'ব? মনত আছে নাই? পঢ়িলে মনত থাকিব, নপঢ়িলে কেনেকৈ থাকিব? এইটো সিধা যাব, ফোকাছৰ পাৰ কৰিব, এইটো সেন্টার অপটিক্যাল সেন্টার পা যাব, so here will form the image and এইটো object distance, object size or image size same হ'ব. so object আমি ক'ত থব লাগিব? at twice of the focal length. Clear? Okay, now let's move to the next question. so board mate so question জানা যদি লিখি দিবা দেই. the least distance of the distinct vision of a young adult with a normal vision is? least distance কিমান ওচৰলৈ আনে ভালকৈ আমি দেখা পাওঁ কোৱাচোন? কিমান ওচৰত?
25 meter, 25 centimeter, 2.5 centimeter, 2.5 meter. Question, which is the correct answer? তোমালোকে চোৱাচোন 20 হয় না 2.5 সেন্টিমিটাৰটো বহুত ওচৰত হ'ব বহুত ওচৰত ইমান ওচৰত আমি চাব নোৱাৰো সো দা কারেক্ট আনসার ইজ অপশন দিস ওয়ান ওকে এটো অলপ দূৰতে থাকিব ওকে নাও সি নেক্সট কোয়েশ্চন the practical unit of electrical energy 1 kilowatt means তোমালোকে ঘৰত বোর্ড চাইছান না ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বোর্ড চাইছান নাই তাত কি থাকে মিটাৰৰ লাষ্টত কি থাকে কিলোৱাট আৱাৰ এইটো থাকে আমি যে এটা ইউনিটত কিমান টকাকে ধৰে 5 টকা 7 টকা 10 টকা 4 টকা এনেকে কোন সো দিস ইজ দা ইউনিট ওকে সো হেতু যোনটো আমাৰ মিটাৰত থাকে দিস ইজ দা ইউনিট সো ইয়াতে যোনটো 1 ইউনিট বুলি কয় 1 ইউনিট মানে হল 1 কিলোৱাট আৱাৰ ইয়াৰ ভ্যালু কিমান কোৱাছো সোয়া আমি ইয়াক এটো কিলোৱাট আৱাৰ যেহেতু ওয়াট লিখা আছে কিন্তু তাৰ লগত আৱাৰো আছে সো দিস ইজ নট দ্য ইউনিট অফ পাৱাৰ তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছো ওয়াট মানে পাৱাৰ হয় নহয় বাট এটো ওয়াট মানে পাৱাৰ নহয় কাৰণ ইয়াৰ লগত কি আছে টাইম আছে সো পাৱাৰ মানে এনাৰ্জি ডিভাইড বাই টাইম ইয়াত এনার্জি ডিভাইড বাই টাইম ইয়াত কি দিয়া আছে পাওয়ার দিয়া আছে আৰু টাইম দিয়া আছে মাল্টিপ্লাই মানে এটো কি হ'ব পাওয়ার ইনটু টাইম কৰিলে এনার্জি হ'ব তাৰ মানে কি জানা এটো পাওয়ার আৰু টাইম মাল্টিপ্লাই কৰিছে দ্যাট মিন্স দিস ইজ এনার্জি সো উই হ্যাভ টু কনভার্ট দিস ইনটু জুল এটা আমি কেনেকৈ কনভার্ট কৰিম সোয়া কিলোৱাট আৱাৰ কিলোৱাট আৱাৰ 1 হয় ইয়াক আমি কি হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব জুললে কনভার্ট কৰিব লাগিব হয় না নহয় সোয়া কিলো মানে কি 1 কিলোত কিমান গ্রাম থাকে 1000 গ্রাম সো কিলো মানে 1000 হয় না নহয় ওয়াট সো জুল মানে ওয়াট সেকেন্ড এটা কেনেকৈ বুলি খুদিবা মই জানো পাওয়ার মানে হল এনার্জি ডিভাইড বাই টাইম পাওয়ার এর এসা ইউনিট কি হয় ওয়াট এনার্জি এসা ইউনিট কি হয় জুল টাইমৰ কি হয় সেকেন্ড সো যদি সেকেন্ড এপিনে যাব জুল কি হ'ব জুল ইকুয়াল টু ওয়াট সেকেন্ড বাট ইয়াত কি দিয়া আছে ওয়াট আৱাৰ দিয়া আছে সো আমি যদি জুললৈ কনভার্ট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম আৱাৰক সেকেন্ড লৈ কনভার্ট কৰিম বুজি পাইছা না ঘটনা বুজি পাইছা ন সোয়া ওয়াট টু ওয়াট থাকিব ওয়াট থৈ দিয়া আৱাৰটো আমি কি কৰিম সেকেন্ড লৈ কনভার্ট কৰিম সো 1 আৱাৰ মিন্স 60 into 60 হয় না নহয় 1 hour মানে 60 into 60 সেকেন্ড হয় নে নহয় কোৱাচোন কিতাবা বোর্ড মতে বহুত ধোকা দিয়ে দেই সোয়া 6 into 6 36 হয় নে নহয় জিরো কেইটা আছে 1 2 3 4 5 into 10 to the power 5 ওয়াট সেকেন্ড আহিলে এটো সেকেন্ড হয় আৱাৰ টু কনভার্ট কৰিলো সেকেন্ডলৈ হয় নে নহয় সো ওয়াট সেকেন্ড আহিলে সো 336 into 10 to the power 5 watt second so আমি ইয়াত অলপ মিলাব লাগিব ঘটনাটো এটো 10 to the power 6 হয় এটো 6 হয় এটো 5 এটো 4 দে এতিয়া সোয়া 10 to the power ইয়াত আছে হয় নে নহয় বাট 36 নহয় 3.6 হয় সো এটো নহব 36 মিলিছে কি 10 to the power 4 এটো 10 to the power 5 এটো নহব ঠিক আছে এতিয়া দুটা আহিছে এটা সোয়া 36 মিলিছে 10 to the power 5 10 to the power 6 এটো নহব এটো সোয়া হা কি লিখা আছে 3.6 into 10 to the power 6 লিখা আছে যদি আমি 3.6 into 10 into 10 to the power লিখিব পাৰিম হয় না সো যদি 8 into 10 কৰি কি আহিব 36 into 10 to the power 5 আহিব মানে কি জানা এই পাৱাৰটো যদি কমাই দিয়া যদি আমি পাৱাৰটো কমাই দিও পইণ্টটো রাইট সিটে রাইট শিফট কৰিব পাৰিম যদি পাৱাৰটো বহাই দিও পইণ্টটো লেফট শিফট কৰিব লাগিব বুজি পাইছা নাই this is a simple mathematics calculation so the correct answer will be which option 1 okay these are wrong clear okay now let's move to the next question so bormatit so the above reaction is an example of উপৰ ৰিঅ্যাকশন দিয়া আছে এটো একদম মানে কি কও আৰু ঘৰে ঘৰে জানা ৰিঅ্যাকশন হয় না নহয় সকলোৱে জানে সমাজে জানে ৰিঅ্যাকশনটো S2 plus O2 gives H2O পানী হাইড্ৰোজেন অক্সিজেন gives water so এটো কি হয় एग्जांपल কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন হয় কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশনত কি হয় মই আজি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো বুজাইছো কম্বিনেশন মানে কি হয় ৰিঅ্যাকটেন্ট
আৰু প্ৰডাক্ট থাকে প্ৰডাক্টটো এটাই হয় সিঙ্গল প্ৰডাক্ট ওকে সো ইয়াত এটা সিঙ্গল আছে সো দিস ইজ আ কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন ক্লিয়াৰ বাকি কি হয় মই ফার্স্ট কোশ্চেনতে বুজাই দিছো তোমালোকে চাই লবা ক্লিয়াৰ আজিৰ ফার্স্ট কোশ্চেনত সো দিস ইজ দা কারেক্ট আনসার এবিলাক নহয় ওকে নাও লেটস মুভ to the last question of okay last question so an element X form a chloride with the formula XCl2 XCl2 এটা একটা এলিমেন্ট হয় ঠিক আছে এটা যদি ক্লোরিনের লগত মিলিব ক্লোরাইডের লগত যদি মিলিব কি ফর্ম হবো XCl2 okay this is an element which is a solid with a high melting point okay X would mostly like to be the same group of periodic table as so এর পা কোনটো হবো so a group মানে কি জানা গ্রুপ মানে এনেকা তলত যায় পিরিয়ড মানে এনেকে যায় সো গ্রুপত কি হয় এটা গ্রুপত ভ্যালেন্সি সেম থাকে সেম ভ্যালেন্সি আৰু পিরিয়ডত কি থাকে সেম নাম্বার অফ শেল or orbit বুঝি পাইছান নাই ওকে নাও সি ইয়াত কি কৈছে যে x লগত মিললে Cl2 হ'ব x ৰ লগত মিললে Cl2 কিতিয়া হ'ব কোৱাচোন তার মানে কি জানা এটু XCl2 তোমালোকে ক্রিস ক্রস মেথড জানা এটু x হল এটু Cl হল Cl এর ভ্যালেন্সি 1 হয় x এর ভ্যালেন্সি 2 হ'ব লাগিব তিতিয়া কাটাকুটি কৰি পেলাই ক্রিস ক্রস মেথডে XCl2 আমি পাম বুঝি পাইছান নাই সো ইয়াৰ কোনটো ভ্যালেন্সি সোয়া মই কি কলু ইয়াত কি কৈছে সেম গ্রুপ হ'ব লাগিব সো এই গ্রুপত ভ্যালেন্সি সেম থাকে তো ইয়াৰ জিমান ভ্যালেন্সি ইয়াৰ গ্রুপতে হিমানে ভ্যালেন্সি হ'ব ইয়াৰ জিমান ভ্যালেন্সি ইয়াৰ গ্রুপতে হিমানে ভ্যালেন্সি ইয়াৰ জিমান ভ্যালেন্সি ইয়াৰ গ্রুপতে হিমানে ইয়াৰ জিমান ভ্যালেন্সি ইয়াৰ গ্রুপতে হিমানে ভ্যালেন্সি হ'ব বুঝি পাইছান নাই বুঝি পাইছা ন এটা আমাক কি লাগে আমাক এনেকা এলিমেন্ট লাগে যাৰ ভ্যালেন্সি কি হয় 2 হয় সো ইয়াৰ ভ্যালেন্সি 1 হয় সময় জানে ইয়াৰ 2 হয় ইয়াৰ 3 হয় ইয়াৰ 4 হয় ভ্যালেন্সি so this will be the correct answer কারণ আমাক সেম ভ্যালেন্সি লাগে সো ইয়াৰ গ্রুপৰ জিমান এলিমেন্ট আছে সবৰ ভ্যালেন্সি 2 হ'ব আৰু যদি ভ্যালেন্সি 2 হয় তেতিয়া XCl2 আহিব ক্রিস ক্রস মেথড দি হয় নাই এইটো হলে কি হ'ব XCl হ'ব এইটো হলে XCl3 হ'ব এইটো হলে XCl4 হ'ব so this will be the correct answer this is the correct answer clear okay so this was all for today next class আমি ভালকে আৰু কোশ্চেনস কৰিম ইতিয়ালে আমি কল এমসিকিউ কৰিছে লাহে আমি লং ভেৰি শৰ্ট কোশ্চেন তাৰপিছত লং কোশ্চেন নিউমেৰিকেল সব কৰিম যাতে তোমালোকে কিমান পাবা মেট্ৰিকত 90 প্লাস পাবা ঠিক আছে সো তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকিবা আৰু তোমাৰ জিমান ফ্ৰেন্ডস আছে প্লিজ শেয়াৰ দা ভিডিও তোমালোকে লাভ লোৱা তোমাৰ ফ্ৰেন্ড বিলাক তোমাৰ কাজিন জিমান জুনে জুনে এবাৰ মেট্ৰিক দেব সবে লাভ লবা আৰু যদি কিবা এটা কোশ্চেনস আছে তোমালোকে যদি কোনবা ডাউটস আছে টু ইউ ডোন্ট নো please give that question to us to the Aspire Academy contact us I'm a question and I will teach you that question in live free of cost till then bhalke pohiba work hard and stay tuned to Aspire Academy